وبالأسماء ما بنص وما في الغيب مسؤولا بكل كتاب أنزله تعالى من شفاء للمؤمنين وبالهادي لا ولودنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم لا وكل التابعين بكل قوارب الأمراض ندعو بما في الغيب أجمعين بأمر الله طورا وكل الأولياء والصالحين إمام الكتب حقا وجيه الدين تاج العارفين رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين عيد رسل الكتب أجرى عن القلب الصدى للصادقين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه تداينا ولا ننساك ولا سادا عظيما حال تجلعا إلينا أبا بكر إماما حباه إلهه مكينا بهم ندعو إلى بغفران الحاضرين ولطف شامل ودوام الستر مذنبين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا صلاة على محمد إمام خير
المصطفى فرج إلهي نسأل بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا ذرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جنة من الأرواح كافة أولى من المشارق إلى مغربها برها وبرها كلهم أجمع خصوصا سادتنا أولى من المعلم كتب النافعة مسلم كتب النافعة الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب وزمر الصلوات دعوات ونجاة كلهم جمعين خصوصا لقراءنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزمرتهم صلوات ودعوات ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا خصوصا في هذا المجلس المبارك الإمام أبي بكر عدي بن دولار الأكبر والإمام قطب الإرشاد والتجربات بن عبد الله بن عبد محمد الحجاج وأصولهم وفورهم مشايخهم وأقرانهم وأصحاب أحبابهم والطلاب وتلامذتهم أجمعين ثم إلى أرواح كافة من ذكر اسمهم من المحققين والمحدثين في هذا المجلس من العاملين ثم إلى أرواح كافة من لهذه البلدة أهل القلم دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الدار صاحب هذا الحرم حبيب البركة عبد الرحمن بن محمد المنور وأبيه وأمي ومشايخه ومشايخ أولاده وبناته وذرته ومن تقدم في هذه الحرم من العلماء والأولياء والصلحاء والصديقين المقربين كلهم أجمعين ثم إلى صاحب الحار الحبيب بن أحمد بن حسان الحبشي والحبيب بن عمر بن أحمد بن شهاب والحبيب بن علي بن سلم عليه وحبيبنا الأستاذ الشيخ نومي بنجي وكافة المشايخنا ومعلمنا دون حول أن الله تغشاهم برحمة وسلم الجنة الله يعيدنا الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم في الدين والآخرة الله بركاتنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا حاجة والدينا حاجة مشايخنا حاجة أهالينا حاجة مجلسنا حاجة إخواننا صلى أحبابنا من حوالي الدنيا والآخرة وأن الله بالسلام والعافية التامة لإخواننا الحجاج والمسافرين والمعتمرين جعل حجهم حج المبرور سيد مشكور ويردهم إلى أوطانهم إلى أهل سالمين غانمين مقبولين محفوظين وأبلغ بكل خير وهم بالضرر وعلانة الشفاء من كل داء والأمر والسكر والألم خصوصا لمن أوصلهم بالشفاء ونعاني من أبرار بن حمد بن عمر وكافة شيباننا وأحبابنا ومشايخنا إخواننا أصحابنا وكل من أوصلهم بالشفاء الله يشفيهم شفاء عاجلا سبحان لا يرزقون ولا علما الله يبارك لنا وإياكم فيما بين من الأيام والساعات من هذه السنة ويقبل علينا سنة جديدة بأحسن حال من أتم الحال يغفر ذلتنا ويغفر ذنوبنا ما عملنا في هذه السنة ويحفظ فيما بين من هذه الأيام من كل شر ذلك وفي كل خير ذقنا التقوى والاستقامة واختمنا بحسن الخاتمة في خلة العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sebelum kita mulai minta kepada ikhwan yang di luar yang muda terutama mungkin bisa masuk 4-5 orang ke dalam. Yang datang nanti terlambat bisa duduk di bagian teras. Antum yang sudah datang 4-5 orang bisa masuk. Agak bergeser dikit yang ada celah kosong. Tafassahu bil majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على الكافرين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك يا كريم اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا العظيم اللهم لا تحرم خير ما عندك من شر ما عندنا اللهم لا تحرم خير من الظلم عندنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ولا طاعتك أعنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين.
Ma'asyarul habaib, ma'asyarul hubabat, hadirin hadirat, ikhwan akhwat rahimakumullah, jamaah majelis taklim Kampung Munawwar di kediaman Al-Habib Al-Barka Al-Habib Al-Arifillah Abdul Rahman Muhammad Al-Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-22 malam ke-23 daripada bulan Zulhijjah yang penuh berkah. Kita masih dikumpulkan Allah di rumah yang penuh berkah ini dalam rangka menjalankan kebiasaan baik kita yang dimuliakan dan diberikan Allah untuk kita, yaitu duduk bersama para orang tua kita, menjalankan apa yang telah dijalankan oleh para salaf kita, guru-guru kita, yaitu menghidupkan majelis ilmu, majelis yang mendatangkan keberkahan, yang mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan bukan hanya kita yang duduk, yang hadir, tapi orang yang ada di sekitar pun mendapatkan keberkahannya, menjadikan sumber keberkahan dan mendatangkan rahmat Allah dan sekaligus menolak daripada bala dan musibah. Dan tidaklah keluar kita dari majlis seperti ini kecuali kita sudah dengar banyak hadis dari Rasulullah, ampunan dosa diberikan oleh Allah, catatan pahala yang begitu besar pun kita dapatkan dari sisi Allah. Terlebih lagi kalau kita mampu menambahkan untuk mengamalkan atau membagikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari majalis khair, majelis ilmu. Bahkan keberkahan ini pun tidak putus sampai di situ. Kalau memang kita bagikan dari terus mengalir dan mengalir, maka menjadilah amal jariah sampai kita wafat pun insyaallah pahala tetap mengalir kepada beliau. Ma'asyarul ahibbai, ikhwani, para habaib, hubabat, hadirin hadirat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Di penghujung tahun daripada tahun 1447 Hijriah di bulan Zulhijjah ini, yang mana hari ini kita mungkin majelis terakhir tahun ini, ketemu lagi tahun depan, karena Senin depan kita akan menyambut malam tahun baru Islam. Jadi anak nyampe di awal kemungkinan kita libur, ya, Senin depan kita libur, ketemu tahun depan insyaallah Senin lagi, dan mudah-mudahan ya Rabb keadaan kita jauh lebih baik dan kita jauh lebih berkah, lebih indah, lebih dalam kondisi apapun kita di hadapan Allah lebih baik, lebih indah, lebih dekat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sisa hari di bulan Zulhijjah atau tahun 1447 ini kita bisa isi dengan sebaik-baiknya dengan penuh ketaatan dan persiapan menyambut tahun 1447 Hijriah. Ma'asyarul ahibba rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Sabil I'tikad dari Imam Qutbul Irsyad wa Tadribal Habiban Abdullah bin Amr bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an. Kita sudah masuk ke fase kehidupan manusia dalam masa hidup muka bumi Allah. Setelah melewati masa sobiyah, lalu naik ke tifil, anak kecil, setelah itu masuk sekarang kita masa syabab, masa kita disebut budak pemuda-pemudi, masa-masa yang menentukan, masa-masa yang kalau kita tidak mampu menjaganya, naudzubillah, rusak, hancur, binasa dan seterusnya akan lebih parah keadaannya dan sulit untuk kembali lagi, walaupun bukan berarti tidak mungkin. Namun kalau insya Allah kita mampu menjaga di masa-masa umur ini, masa syabab ini, dengan segala kebaikan yang diarahkan untuk mengejar dunia yang baik, bisa menopang akhirat, dan kita tanamkan kuat tentang akhiratnya, maka ini anak akan sukses melewati itu masa dan akan terus mencapai kesuksesan pada masa-masa kehidupan selanjutnya. Jadi masa ini memang masa penentu, masa muda, masa kita masih muda. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khair. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Melanjutkan pembacaan kitab, kemarin telah hari kita baca Imam Al-Haddad
mengangkat satu hadis Rasulullah SAW yang merupakan hadis qudsi, hadis dari Rasulullah SAW yang menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar membanggakan dan mengagungkan seorang pemuda yang dia tidak terpengaruh dengan lingkungan. Dia muda tapi dia bisa istiqamah. Istilahkan la sabwata lahu. Dalam hadis Rasul mengatakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi darin amin. Walidzalika warada fil hadis, oleh karena itu datang sebuah hadis Rasulullah. Rasul mengatakan ajaba rabbuk min syab la sabwata lah. Allah itu kagum melihat seorang pemuda yang tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungannya. La sabwata, tidak terombang-ambing, tidak terpelok di bahasa gitu. Dengan gaya-gaya wong muda-muda zaman gimana, kebanyakan budak muda tuh ya, nak berdandan, nak penampilan, ya pengen nampak, ya menampakkan apa yang dia punya. Dia tidak terpengaruh dengan hal seperti itu. Ya, dia tetap istiqomah dengan warna hidupnya sendiri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemodernan, kecanggihan, apalagi maaf yang namanya nak istilah bahasa budak sekarang kalau sudah pacaran dengan wah ada nyentuh sama sekali. Tidak nyentuh hal yang seperti itu. Nak bangga-bangga naik motor dengan HP belagak, baju tantang penteng, berdandan tiap hari, ngadep kaca tiap hari. Ya CC 4 kali mikro ganti lagi. Dan terus tidak dia. Tidak terpengaruh dengan itu. Nah, ini tidak bisa jalan sendiri. Ya, anak muda itu pasti ada yang ya, walaupun Allah bisa mencetak seorang pemuda itu jalan sendiri, sangat bisa Allah sangat. Tapi secara dohir ini dia selalu dikawal, dipapak, dikawal, dibimbing oleh lingkungan, dan lingkungan yang terdekat adalah orang tuanya. Ya, itu kalau budak yang memang hidup di luar pondok, ya kalau di pondok masa itu mereka masih lagi di pondok kalau. Dan kami pun menghadapi santri kalau sudah mondok, sudah masuk umur tahun ketiga menuju keempat atau kelima itu, masya Allah ya, tetap itu muncul seakan-akan tabiat. Cuma mungkin dia tidak bisa berkembang. Keinginan untuk yang buruk itu tidak berkembang karena lingkungan tidak mendukung. Dan nak belaga, nak bahap, nak kenalan dengan kawan banyak, apalagi dengan perempuan, tidak ada kesempatan. Paling itulah pas dia liburan balik, di situ meledak. Ketika waktunya tidak bisa jaga. Tapi kalau tidak dalam lingkungan pondok tadi, ketika dia di rumah orang tua mungkin bisa mantau. Tapi ketika dia di luar, wallahu a'lam. Ya kadang-kadang kita ngeri dengan budak-budak sekarang yang baru SMP, SMA sampai ada oleh guru-guru itu diperiksa. Dandannya sudah macam emak-emak yang betina itu. SMA berdandan, beli sticknya dengan wah, cak kondangan. SMA bagi kelas 1 kelas 2. Itu masa-masa itu lagi sudah dia kenal dengan lawan jenisnya. Masa yang memang mengkhawatirkan. Masa muda itu. Masa puber di bahasa kita ya. Jadi Allah kagum kata Rasulullah SAW terhadap pemuda yang tidak terombang-ambing, tidak terpengaruh dengan hal yang seperti itu. Dia tetap istiqomah, dia bisa lurus lempang. Sekali lagi, dia ada bantuan siapa? Lingkungan terdekat ada orang tuanya, saudaranya, tidak dikekang. Ya beda, mengekang itu beda. Ya kalau dikekang sebuah tak boleh nian, seboleh tak bolehnya sebuah dijauhkan di lingkungan luar ya. Kalau di pondok itu bukan dikekang, tapi kehidupan memang seperti itu. Ya, mereka tidak mengenal HP, tidak mengenal pacaran, tidak mengenal betina. Ya, mereka selalu diarahkan untuk menjadi seorang muslim yang soleh dan solehah. Tapi kalau di luar mungkin agak repot gitu. Kesannya macam kita mengekang. Ya, padahal tidak juga sebetulnya. Kalau memang dari sebelum masuk masa itu budak ini sudah diarahkan. Tapi kalau sebelum masuk umur itu mereka tidak diarahkan, pas masuk umur seperti ini langsung gitu nak menahan dia, tidak boleh itu ya. Sekarang kan dia terkekang itu kadang-kadang ada yang berontak. Ya. Terlanjut ikhwan rahimakumullah. Wa'adda Rasulullah SAW fi samati alladhi yudhilluhumullah fi dhillihi yawman la dhilla illa dhilluh. Dan Rasulullah pun mengelompokkan pemuda-pemuda yang hatinya tidak terpaut dengan duniawi, tidak terpaut dengan syahwat-syahwat anak-anak muda, tapi dia tetap istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah banyak ya. Kita saksikan banyak juga yang dalam urusan dunia ya, anak-anak muda yang sekolah SMP SMA bisa berhasil mencapai nilai-nilai tinggi, bahkan bisa menciptakan hal-hal yang spektakuler, yang hebat dengan kecanggihan keilmuannya. Itu juga itu kutu buku
Tidak kenal pacaran juga, tidak kenal buang waktu nongkrong di kafe, tidak. Kata dia belajar ngadep komputer, segala macam lah, sampai dia bisa menciptakan indah pertemuan ada juga. Itu dalam segi dunia labas. Itu juga sesuatu yang baik. Ada yang masya Allah dengan ilmunya, kecerdasannya, dengan ketekunannya, dia bisa lompat kelas kuliah, dia bisa dengan sekian waktu yang singkat dengan nilai yang tinggi. Dia tidak bersentuhan dengan hal yang seperti itu. Nah, yang kita sayangkan, yang kita bicara di luar ini, kalau kita perhatikan, kita kebanyakan orang Muslim ini, kalau sudah budak di SMP, apalagi SMA, itu tidak akan lepas dari namanya pacaran, deketan sama kakak kelas, adik kelas, itu seperti itu. Tapi subhanallah, ya mungkin kita tidak masuk ke dalam, cuma kita saksikan di sekolah-sekolah orang-orang non-Muslim itu tidak begitu nampak yang seperti itu. Mereka lebih didoktrin untuk belajar. Kalau kita di atas sekolah yang mungkin nuansa Islam pun, mereka hal itu lumrah, sudah biasa. Nah, makanya di sini ya kita boleh memberi apresiasi pada Yayasan Adabiyah yang sekarang sedang berusaha memisahkan antara santri dan siswa putra dan putri itu. Dulu zaman kami sekolah Adabiyah itu dipisah. Landang kelas dewek, betino kelas dewek. Ini lagi diperjuangkan oleh yayasannya, ya Dr. Abdullah, mudah-mudahan Allah bantu beliau. Untuk SMP sudah jalan itu. Kalau SD mungkin belum ceritanya terlalu parah. Masa SMP itu dipisah sekarang. SMP Adabiyah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Baru jalan tahun ini dihidup lagi. Untuk perempuan karena jumlah santri atau siswanya tidak begitu banyak, jadi untuk dipisah belum bisa mereka jalankan. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa. Nah, kadang-kadang kalau sudah tidak dipisahkan, ya beda cerita. Walaupun ya hal yang dianggap biasa, ya hal yang dianggap biasa. Cuma yang kita pernah mengalami sekolah SMA, kita pernah mengalami masa SMA itu bagaimana keadaan. Ya hal-hal yang dikatakan dikhawatirkan oleh para salaf itu memang itu yang nyata yang ada. Ini di zaman mereka, ini dengan kehadiran di negeri mereka. Bagaimana di negeri kita sekarang? Lebih parah. Na'udzubillah. Taib ahbabi. Ya Rasulullah pun menyebutkan mengelompokkan salah satu dari kelompok 7 kelompok manusia yang bakal mendapatkan naungan dari Allah di yaumil kiamah, dari sengatan panas mata yang sangat mencekam di yaumil mahsyar, yaitu pemuda yang syaban nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidupnya sibuk dengan ibadah kepada Allah. Ya, pemuda yang hidupnya sibuk dengan ibadah kepada Allah. Nah ini yang mendapatkan salah satu bagian tersebut. Warubi anillah annahu qala, dan satu lagi hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata, Nabi menyampaikan kepada kita, ayyuhas syab at-tariku syahwatahu min ajli anta indi ka ba'di malaikati. Allahu akbar. Fa yata'ayyana 'ala syab. Allah pernah berkata, kalau tadi kan a'jaba rabbuka, Allah kagum dengan pemuda yang tidak terpengaruh dengan keadaan zaman, tidak pengaruh dengan lingkungan. Di sini lebih tajam lagi, Allah berkata, ayyuhas syab, wahai pemuda, at-tariku syahwat, yang mampu meninggalkan syahwatnya. Keinginan pemuda itu macam-macam. Baik yang sifatnya sekedar melalaikan sampai naudzubillah sifatnya maksiat. Wahai pemuda yang mampu meninggalkan syahwatnya, kata Allah, dikarenakan aku. Karena aku, bukan karena kondisi, bukan. Ya, karena dia orang buntu jadi tidak pacaran, HP butut, gaya pas-pasan dulu. Ya, kalau gaya kita belaga, duit buntu masih. Ya, gaya tidak belaga, duit banyak masih. Ini tak kan? Ya, jadi tidak pacaran, tidak banyak kawan gini. HP tidak punya belaga pula. Bukan. Kata Allah, min ajli, karena aku. Dia memang dididik, diarahkan, dikenalkan yang hak adalah hak, batal-batal dosa itu sebagaimana batasannya. Sehingga anak itu tidak mau dekat dengan yang misalnya dari pacaran, karena bahwa dia takut itu diharamkan Allah. Dia takut kumpul dengan pemuda-pemuda yang ya pergaulan bebas, dia takut karena Allah. Nah, yang seperti itu kata Allah, anta indi kabadi malaikat. Engkau di hadapanku bagaikan bagian dari malaikatku, kata Allah. Ya, malaikat Allah subhanallah tidak punya syahwat, ta'at, tapi ini manusia. Dari masa syabab mampu meninggalkan syahwat. Kalau tidak, makanya luar biasa, bisa dikatakan lebih hebat dari malaikat. Anta indika ba'dul malaikat. Engkau bagiku, kata Allah, engkau bagiku bagaikan adalah bagian malaikatku. Fata'ayyana 'ala syab, di situ Allah menyebutkan syab, artinya pemuda-pemudi yang disebutkan. Kalau orang tua
ya bisa meninggalkan syahwat, ya sudah itu nak apa lagi. Ya, bahkan kalau untuk masih bergaya muda kecam kata ya apa dia istilah itu ke keladi nabi, foto keladi, hamba tu orang jadi, ubah kedua je, bingung rumah kacau terus lagi aku ni apa gini, alhamdulillah. Ya, kalau orang tua rajin ibadah, orang tua sudah dah ngopi lagi ngurusan dunia, nak kasih lepas sudah. Ya, itu memang sudah harus masanya, Ya, masa dari masa kegelapan menuju masa terang benderang. Ya, dari rambut hitam menjadi rambut putih. Harus ditinggalkan masa kegelapan. Ya, masa masih muda nak kasih itu ditinggalkan. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimakumullah. فيتعين على الشاب ويتأكد غاية التأكد أن يتحفظ على شبابه أن يوقعه من سخط الله وعلم عقابه, yaitu pemuda yang memang benar-benar menjauhkan dirinya daripada segala apa yang bisa memancing atau mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar jaga dirinya. Sekali lagi ikhwan, pemuda ini tidak bisa kecuali ada lingkungan yang membantunya. Ya, lingkungan yang membantunya tadi yang macam di pesantren itu alhamdulillah, atau orang tua di rumah yang selalu membimbing anak tadi, diarahkan. Kita dulu tuh kalau mentul tanya apa kita sama siapa kau main? Mentul kemana? Main sama siapa kau? Itu ditanya kapan nak balik? Dulu belum ada HP. Ya, kapan kau balik? Kita ngomong sudah habis asar. Tidak, asar harus di rumah. Masya Allah, diatur, diarahkan oleh orang tua kita tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa alim iqabih, dan ditanamkan pada sang pemuda tadi rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alahu wasilatan lahu wa sullaman muwassalan ila nail ridwanillah wa 'azim thawabih. Dan dijadikan anak tadi untuk selalu berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa mencari jalan-jalan wasilah bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Disibukkan dia dengan hal-hal yang positif. Ya, boleh kita lihat kita punya kecerdasan. Ya, sekarang masya Allah banyak ya kecerdasan. Kebetulan dia tak baca anak mondok, kita dekatkan dengan ustaz, kita datang ke majlis, melakukan rumah tahfidz yang seperti tidak mengikat, ya, hafal di rumahnya tahu seminggu sekali sama ustaz pulan. Itu wasilah yang bisa mewassalan ila nail ridwanillah ta'ala wa 'azim thawabih, yang bisa mendekat mereka kepada ridha Allah dan mendatangkan pahala besar. Wa yamtathil wasiyat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan wasiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ashfaqu alaina wa arhamu bina min anfusina wa abaina ummatina. Apa itu wasiat Rasulullah? Yang mana Rasulullah itu kata Abu Al-Haddad sangat menyayangi kita, sangat perhatian dengan kita lebih dari orang tua kita. Perhatian dan kasih sayang Rasulullah itu lebih dari diri kita sendiri, bahkan terhadap diri kita sendiri. Rasul itu lebih perhatian, lebih menyayangi kita. Karena kita kadang-kadang mengikuti syahwat yang kita anggap benar, padahal itu tidak baik. Rasul mengingatkan, Rasul memberikan kita wasiat. Apa itu wasiat dari Rasulullah SAW? Haitsu yaqul iltanim khamsan qablahum sin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5, kata Rasulullah. Kita perhatikan di sini, yang pertama kali disebut oleh Rasulullah dalam riwayat hadis kebanyakan tentang hadis ini, masa muda sebelum datang masa tua. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, mumpung masih muda. Ya, subhanallah ikhwan, kita dapatkan bermacam-macam versi. Wa ja'alnahu najdain, kami bikin 2 jalan, kata Allah, jalan menuju dunia dan jalan menuju akhirat. Ada orang memanfaatkan masa mudanya untuk ngejar dunia. Lapas, kalau itu memang tidak bersentuhan dengan maksiat, dia pengen menjadi prestasi macam kita gambarkan tadi. Didoktrin anak sekolah, habis sekolah kursus, habis kursus belajar lagi di rumah, didatangkan guru, selesai, masya Allah dia punya kecerdasan, mampu dia menyelesaikan sekolah dari loncat kelas, seloncat pas kuliah pun dengan masya Allah bisa langsung 2 cabang ilmu dikejarnya, dapat S1, dah selesai kerja lagi S2, S3, masya Allah. Ya. Segala macam urusan ini dikejar, yang mubah, labas, ya, tapi habis di dunia selesai. Nah, ada lagi masya Allah dalam urusan akhirat, dimotivasinya anaknya untuk ngejar lagi. Sudah kau lulus ini kaki kau kirim ke luar negeri, kau belajar lagi, sudah kau dapat ini dapat kau bahasa
masuk lagi kemana lagi kau pengen, terus diusahakan orang tuanya berusaha mencari ke sumber rezekinya, anaknya disuruh untuk terus belajar. La ilaha illallah. Nah, masa muda syababaka qabla haramika. Karena kalau sudah tua, apalagi jangankan tuanya ikhwan, ya kalau kita sudah menikah baik, sudah selesai masa nak taklim itu sudah hilang. Baik menjadi ilmu dunia atau ilmu akhirat, sampai istilah, maaf ini istilah ulama, ya dzubihal ilm baina fakhidhihin imra'ah. Disembelih ilmu itu di antara dua paha perempuan. Istilah itu. Arti kalau sudah kawin, sudah. Istilah itu menunjukkan kawin. Kalau belum sudah kawin, banyak cerita sudah. Ya, kalau kita masih muda, ente nak mentu dari pagi sampai malam, benar-benar nuntut ilmu. Ada yang majlis ni, ngaji ustaz tu belajar ini, apa itu. Ente bisa, kita bisa. Tidak ada tanggung jawab. Tapi begitu kita sudah menikah, tanggung jawab ada. Ya, tanggung jawab ada. Walaupun ada orang-orang yang punya kondisi-kondisi yang bisa, walaupun sudah menikah masih jalan. Tapi maaf. Minta maaf, ini kenyataan. Dari 10 paling 2 yang bisa bertahan taklim benar. Ya, budak belajar di Mesir sana, belajar di Tarim sana, belajar di Mekah sana. Hanya dikawinkan, belum selesai tapi dikawin ke nyewa rumah bisa di sana. Nyewa rumah di Tarim sana, nyewa rumah di Mesir sana, gimana? Sambil kuliah, sambil taklim. Tidak selancar waktu dia masih muda. Ketika bini sakit, sudah ngebel gurunya. Ustaz, samihuni ala ana ma hadat al-yawm. Kenapa zaujati maridah? Ya khair, la ba'as. Ijlis ma zaujatak. Minta maaf guru, aku tak bisa hadir sini. Kenapa? Hari mana sakit? Ya sudah, kau duduk di rumah. Kage kalau hari hamil, tambah lagi banyak cerita. Setiap hari wak we. Ini dah kita nyagainya. Ya, kita nyagainya. Belanja mentu ke pasar ini. Ya sama kami ngalamin itu. Cuma Allahumma waktu itu kita sudah selesai menyelesaikan pelajaran baik kami amali. Itu kita ngalami. Begitu harim sakit, harim hamil, apalagi sudah lah bentuk, tambah panjang lagi cerita. Ya. Jadi kacik cerita kalau kita nak nonton ilmu lagi tadi itu, kalau sudah suatu, ya bukan menafikan ya, dari 10 paling 2 yang bisa masih bertahan untuk tetap taklim dengan sempurna. Itu istilah yang tadi itu. Ya, jadi kalau sudah kawin itu kita punya beban pikiran macam-macam. Tanggung jawab, belum lagi jiran kalau kita tinggal berumah tangga, Google jiran kita harus penuhi juga, ada kondangan pergi sana pergi sini, macam-macam sudah. Akhirnya tak sempat nambah ilmu, tak sempat, tak baca lagi, bertahan be sudah cantik. Ya, akhirnya di sana cuma numpang hidup, bukan numpang ngejar ilmu, tak bisa. Dan masyakil macam-macam ikhwan. Ya, kita bayangkan nikmat lemah, ya memang bayangan, tapi kenyataan belum tentu. Ya. Antum bisa, ya mungkin antum punya dorobah, antum bisa tanyakan pada mereka bagaimana sulit di saat kita sudah menikah itu untuk belajar. Makanya sebelum kita menikah, situlah kita ambil kesempatan untuk belajar. Tapi Ustaz, apa budak balik dari Hadramut, dari Mesir, dari Mekah tuh, begitu balik nak pengen kawin kalau? Iya, pengen kawin kalau? Memang bagus. Mereka insya Allah sudah selesai taklim, kawin cepat, biar selamat, selamat. Kali dia bakal mengalami apalagi dengan kita begitu banyak coba, dia masih syabab, dia masih muda, akan ketemu dengan macam-macam hal yang bisa merusak dia. Kawin ke selamat, separuh agama dia miliki. Ya, wahagada. Iktamil khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama disebut Rasulullah syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa. Ya, tanyalah bibi kita yang kawin dulu. Ya, kita yang kawin masih muda dulu. Habis kawin sudah selesai, tak buka buku lagi. Dulu masih SMA, masih SMK kan, buka buku, buku cara muat baju, muat kue. Pas sudah tutup tak buka lagi. Pelajaran kimia tak buka lagi, buka cuma apa? Lepitan baju, lemari baju. Sibuk dengan ngurus lagi. Yang lagi disebut nyari rezeki. Syababaka qabla haramika. Jadi kalau anak kita masih muda, semangat, kita ada kemampuan, biarkan mereka terus mengejar ilmu tadi, mencari kemanfaat, baik itu yang sifatnya dunia apalagi yang akhirat. Tapi dunia yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya sudah selesai kedokteran, masih semangat, umur masih muda, ngambil spesialis, bismillah. Selagi kita bisa menjamin ini anak bakal selamat dalam perjalanan untuk ilmu, terutama lanang misalnya. Tapi sekarang lanang juga ada jaminan yang benar-benar ya baik dalam membahayakan.
nak kuliah luar kota ngekos, siapa nak mantau mereka? Ya, sudah ada usahlah, duduk manis. Jadilah engkau dapatkan. Ya, kalau memang ada jaminan keamanan, mungkin di Palembang sinilah, ngaji ilmunya, tambah ilmu di Palembang sinilah, kita bisa antar jemput, tidurnya di rumah kita, dipantau oleh kita, bismillah. Tapi kalau dia sekolah di luar, ngekos di luar, kita tidak tahu duduk sama siapa dia, kelakar sama dia, siapa. Ya, itu tanggung jawab kita yaumul kiamat di hadapan Allah. Jadi tidak usah dibelokkan yang seperti itu. Ya, walaupun dia punya semangat untuk mengejar ilmu lebih, tapi keburukan yang dia akan dapatkan lebih besar, jangan. Karena kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib yang kedua, syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum masa sakit. Yang begitu saja Allah Ustaz Muhammad siban-siban di hadapan kita ini banyak. Ya, antum tahu. Naik majlis ini sebut rumah tinggi. Rumah tinggi, rumahnya tinggi, naik sago. Kita muda naik megang kagang tanggo gitu. Nah, hanya abad Masya Allah naik betul. Ya dulu kita nemukan ada misa dulu yang naik tatiti sago, semangat mereka. Ya kalau mereka boleh ngomong, cobalah aku masih muda. Ya gimana baca lagi. Gimana nasihat buat kita yang muda-muda? Masa sehat sebelum datang masa sakit. Kalau sudah sakit sudah ya sekarang Allah sama sejam kita duduk tegak badan kita. Kalau sudah tulang ada beraso, ya sakit pinggang tidak apa, tak baca tegak, tidak baca lagi. Nah hadir majelis. Nah kapan kita tahu hal ini? Ketika kita ketemu orang yang sakit. Ya banyak itu ada syiban yang tidak usah sebutkan. Sekarang apa kata di rumah terbaring. Ya dulu orang yang sangat aktif dengan kita. Wong subhanallah inilah. Ya. Oh, sampai pun anak kita datang nangis, oh, ajak lagi ke masjid, ajak lagi ke majelis, dia nangis. Hanya kita anjurkan, alhamdulillah kita kan ada streaming, memang aktif masjid kita. Suruh mantunya beli ke HP, alhamdulillah menikmati dia. Ya cuma lewat HP tadi, kalau streaming, mungkin sekarang lagi nonton mudah-mudahan. Ya, dapat baca lagi sudah. Nah, kita mumpung masih sehat. Masih sehat. Nah, kadang-kadang ada orang macam-macam persepsi ikhwan, ya, macam kami yang muda-muda, ustaz semudah kita pengen mumpung aku muda, mumpung aku sehat, aku nak manusia sebanyak-banyak aku berbuat, banyak-banyak aku ngejiru, sebanyak-banyak aku berdakwah. Tapi ada yang ngomong jangan diporsir gini, kaget tuanya sago, lari takut gong. Ya, apa memang nyampe begitu tuh, Allah alam. Ya, kadang-kadang maaf, memang ya dicontohnya dulu, itulah juga si anu tuh masih muda, laju. Saya masih muda, laju. Karena dia tuh kurang istirahat. Nah, jadi gogoknya gitu. Ya. Padahal kita pengen mumpung aku muda, mumpung aku sehat. Jadi takut gitu. Memang contoh tadi itu pas baik. Umur bahwa gitu, kadang umur sama dengan kita. Dan yang kita saksikan siang sore malam kita musim bulan Maulid, Masya Allah. Subhanallah. Nah, apakah seperti itu ya? Semuanya dalam kaidah yang dari Rasulullah tidak boleh berlebihan. Ya. Tapi berlebihan itu ya dengan kacamata yang benar. Ya, kalau sampai kita memang tidak mengambil bagian untuk istirahat, itu porsir terus, ya, kita akan mengalami suatu keburukan. Dan Allah pun tidak maksa seperti itu. Tapi kalau kita memang ada kemampuan waktu itu masih kosong, kita ambil bagian itu. Baik nambah ilmu ataupun membagikan ilmu. Wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Mumpung mata masih melek, nah banyaklah macam Quran. Ya, ada yang sudah mata dah bacanya lagi nah, maksudnya kacamata dah katik sudah nutup, dah baca Quran lagi. Mumpung itu masih segar, masih baca duduk macam ini, baca Quran, berzikir, datang ke masjid, datang musalla, beribadah, hadir mujawizul khair. Kalau sudah kaki dah acak bergerak lagi, nasallahu fiya. Ya, anak-anak dapat tengok ada syiban yang hadir di majlis, tiba-tiba menghilang, tak datang lagi ke majlis. Ketemu kita pasti acara siang hari, memang majlis kita malam. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz, tamam nyansa. Anak tak baca lagi untuk malam ni hari. Aku tak kuat angin malam. Dulu masih sehat, sekarang tak bisa lagi. Tapi alhamdulillah anak masih dengar dari corong tangga gitu dia. Masih hadir di masih dengar lewat corong tangga. Alhamdulillah jadi kita sama baik niat antumnya nyampe. Nah, orang itu sudah bisa keluar malam. Ya kita alhamdulillah masih sehat, siang malam kita bisa keluar. Sehat itu mahal, sehat itu sangat mahal. Maka kita syukuri untuk toh. Wa faragaka qabla saghrika.
syukrika, dan masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Dua nikmat kata Rasul yang paling banyak dilalaikan manusia. Nikmat sehat, nikmat waktu kosong. Ya, kalau itu sudah hilang, sudah selesai. Terutama nikmat sehat itu luar biasa. Ya, tanyakan orang yang sudah tidak bisa naik tangga, di bawah dia. Di bawah beda ke sana pucuk. Duduk baik. Ya, yang duduk di bawah pucuk baik, beda ke sana. Ya, ada yang dapat pergi jauh-jauh, ada yang dapat pergi malam. Karena apa? Tidak kuat lagi badan sudah. Itu masih sehat, alhamdulillah. Kemudian wa faragaka qabla syukrika, dan masa kosongmu jangan sebelum datang masa sibukmu itu tadi. Ya, masih bujang tadi, mumpung masih bujang belum kawin. Ya, masih kosong, belum ada tuntutan kawin, belum tuntutan rezeki, belum ada tuntutan jaga bini, belum ada tuntutan jaga anak, masih kosong banyak, kecil untuk taklim. Dekat ustaz sini, ibadah pun banyak. Kenapa? Kalau sudah kawin, syukur nambah, pekerjaan nambah. Ya, harus nyari rezeki, harus melok nyaga bini, harus nyaga anak. Kalau bini sakit kita nyagainya, dan seterusnya. Mumpung kita masih ada kekosongan waktu, kita ambil. Nah, kadang-kadang subhanallah, kan di sini sadaqah Rasulullah ingat ketika masalah dua ini, sehat sama waktu kosong. Berapa banyak orang yang punya waktu kosong dibuang begitu saja, tanpa diisi dengan ketaatan, walaupun tidak diisi dengan kemaksiatan. Tapi yang kosong ini akan jadi penyesalan kita di yaumil kiamat. Cobalah gunakan untuk taat nanti, tapi bukan sekarang. Sekarang masya Allah nyogok sana nyogok sini, nongkrong sana nongkrong sini, buang waktu yang sia-sia. Tidak digunakan untuk taat. Kakek kita bakal nyesal itu. Ketika kita sudah wafat. Ma yatakhassar ahlul jannah bil jannah ila saat tamud juga didikirlah. Kamu Rasulullah SAW. Tidak ada satu penyesalan yang akan disesali oleh ahli surga, dikatakan Nabi, kecuali ketika mereka diingatkan Allah tentang waktu yang masa mereka hidup lewat tanpa mereka berzikir kepada Allah, tanpa mereka ingat kepada Allah, lewat begitu saja, kosong, kotak kosong, tidak ada nilai. Maksiat tidak, alhamdulillah, tapi untuk akhirat pun tidak. Jadi sesalan buat kita. Kalau digunakan untuk ngejar dunia yang mubah, itu pun akan disesali walaupun tidak terlalu merugi. Masih dinikmati dunia tadi dengan yang mubah. Ya, digunakan waktu untuk ngejar dunia terus, misalnya baik, yang mubah, yang halal. Ya, dia cuma ngambil bagi dikit akhirat. Di dunia tidak begitu nampak kerugian, ada untungnya. Tapi di akhirat tetap dia bakal nyesal. Yang apa tidak kebagi untuk juga memperbanyak akhirat. Nah, di sini nasihat untuk kita kalau ikhwan yang punya waktu kosong, yang kita kadang-kadang yang coba pelempang lah, ada gawe itu. Ada nganggu. Mana? Ada gawe. Ingat nyogok situ. Ya. Nah, ikhwan rahimakumullah, kita selalu ngomong cak itu. Sibuk, anak sibuk nih, balik dari pasar bila jam 5, macam-macam alasan kita. Ya. Maka insyaallah kalau ada kesempatan anak hadir. Kalau ada kesempatan anak hadir. Kalau ada peluang anak mampir. Kalau salah itu. Ya, untuk dunia boleh, untuk akhirat tidak boleh. Kita ngomong kalau ada kesempatan anak hadir, tapi akan anak sempatkan untuk hadir. Kata ulama itu, carilah 1000 alasan untuk kau datang ke tempat yang baik. Bukan 1000 alasan untuk memberikan udzur kau tidak datang ke tempat baik. Cari 1000 alasan untuk kita datang ke sholat berjamaah. Cari 1000 alasan untuk kita hadir di majelis ilmu. Bukan 1000 alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan majelis ilmu. Jangan nunggu kesempatan, tapi sempatkan. Jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Itu kan kaidahnya seperti itu. InsyaAllah kalau ada waktu luang anak datang, kalau ada waktu luang anak mampir, anak hadir. Ngapa kalau ada waktu luang sombongnya kamu? Ini untuk Allah, untuk kau hakikatnya. Kenapa kau ngomong macam itu kalau ada waktu luang, kalau ada kesempatan? Sempatkan, luangkan. Itu harus untuk akhirat. Untuk akhirat itu harus kita katakan, anak harus meluangkan waktu. Anak harus menyempatkan waktu. Anak cari 1001 alasan untuk anak hadir. Bukan 1001 alasan untuk anak tidak hadir. Kita kan banyak alasan. Dapat kami hujan Ustaz, ada tamu Ustaz, balik pasar Ustaz, wah macam-macam. Sampai yang kita butuhkan juga termasuk hadir jenazah, nyolatkan jenazah, pergi tahlil, kita tidak sempat. Ya, ingat ikhwan, kama tadi nutudan, kalau kita rajin hadir majlis jenazah, solat jenazah, tahlil, kita meninggal kayak kami juga. Kama tadi nutudan, itu sudah kaidah. Ya, makna kita memperlakukan orang akan memperlakukan kita.
Kita tahlil tak pernah hadir, jenazah tak nyomong. Nak berharap mungkin ngantar kita kami belum tentu. Ya, ini sudah fakta kenyataan. Kecuali kalau kita punya anak yang soleh, yang bergaul, wong memandang anak kita. Banyak itu kejadian. Seorang abah, seorang ibu, masya Allah dihadiri jenazahnya oleh yang banyak karena anaknya. Anak memberi syafaat di dunia sudah, belum lagi di akhirat untuk ukur. Tapi kalau anak kita pun tidak seperti itu, kita pun sama, anak kita juga dah hadir jenazah, dah hadir tahlil, boro-boro majlis tahlil, sudah lewat. Orang pun tidak akan menghadiri jenazah kita. Nasallahu fiha. Baik. Yang ketiga itu, wa faragaka qabla syughlika, waktu kosongmu sebelum datang waktu sibuk. Wa ghinaka qabla faqrika, dan masa kayomu sebelum datang masa fakir. Yang dimaksud Rasulullah ini kayu bukan berarti kayu, kemampuan. Ketika kita mampu untuk sedekah, lakukan, tidak nunggu kayunian. Sebelum datang tidak ada lagi kemampuan. Wong kayu sedekah dengan 1 juta, kita dengan 10.000. Sama hakikatnya. Kita dengan kemampuan kita 10.000. Kenapa? Deposito duit kita cuma dari 500.000. 10.000 kita. Dia 5M. Pelit itu bahil. Duit 5M nyumbang 1 juta. Seharusnya dinyumbang 50 juta. Itu setimpal sama kita. Kita punya 500.000, nyumbang 10.000, besar buat kita. Ya, dia punya 5M, punya 500 juta, misalnya nyumbang cuma 1 juta. Dah setimpal. Kita sama hina. Ada ketika kita ada kemampuan, manfaatkan sedekah. Bukan berarti ini kita mana nunggu kayunya, berarti kita tidak masuk enggak. Ya, kemampuan itu kayu itu kita ngerasuk, ikhwan. Kaya itu kita ngerasa berapa banyak orang sudah kaya ngerasa miskin terus. Terbukti tak siang, tak malam, tak di rumah, tak di toko. Nah, terus nyari duit. Hakikatnya kaya siapa? Kita. Kita buka toko, jual gorengan atau nyari rezeki apalah. Sampai sebelum masa balik nutup. Ada waktu pula anak ke majelis, anak duduk sama anak bini anak. Berapa ini penghasilan saya? Ya alhamdulillah saya masuk 250. Kemarin 3,5, kadang tengah 2. Bulan 15 juta saya masuk. Tokonya besar, cabang. Tapi tak selesai, nutup agak maghrib. Sampai habis sisa, online dulu sama bini dulu. Siapa yang kaya hakikatnya? Itu, bukan dia. Kenapa? Wong fakir itu yang nyari terus. Kalau mulai kaya, tak nyari lagi. Sudah waktu malam nyari akhirat puluh, anak. Cukup sudah. Hakikat kaya kita. Yang mengasuh cukup, itulah qanaah. Ngasuh cukup dengan yang sudah diberikan Allah tadi. Tapi orang yang terus mencari, hakikatnya dia itu yang fakir. Sudah punya muka cabang ni, muka sampai tambah sibuk dia. Tiap hari ngaudit penghasilan, pemasukan, barang sana, toko sana, habis itu. Wow. Otaknya apa kata cuma ngurusi dah, toko ngurusi dagang, belum lagi ditambah online tadi pula. Sampai dia tak sempat duduk di majlis. Kalaupun minta maaf, orang seperti itu duduk di majlis, kadang-kadang duduknya tidak berada di depan dia, duduk di belakang sambil mencet HP. Masih itu subhanallah. Ya. Atau kalaupun dia tidak kelemahan sama kanan gigi, tidak megang HP tapi gelisah. Hati jasadnya badannya ada di majlis taklim, di majlis tahlil, tapi pikiran dan hatinya di pasar. Jadi hakikat yang kaya itu siapa? Ya kita yang punya sifat kau. Makanya dikatakan Rasulullah, al-qanaah kanzun la yafna. Qanaah itu kekayaan yang tidak pernah habis, kata Rasulullah. Ya. Kalau orang sudah dikatakan kaya, rumah sudah punya, mewah, kendaraan sudah, tapi masih terus nyagi lagi, tidak puas-puas. Tidak puas-puas. Jadi hakikat yang fakir itu siapa? Kita apa dia? Dia. Yang hakikat kaya itu kita. Belum lagi dari segi menikmati. Kita lebih menikmati. Ya, kita lebih menikmati daripada dia. Kita makan bebas. Dia makan nak nyengok-nyengok dulu. Ya, kita makan model pinggir jalan, cuma nyongkok di bangku kayu, pacak gitu. Dia udah pacak. Yang menikmati dunia siapa? Kita sebenarnya. Kita makan nasi warteg laju, ya, nasi uduk mie laju. Apa deh? Alhamdulillah kata halangan. Yang penting halal. Mereka tidak bisa. Warung-warung apa yang tenda-tenda pinggir jalan tak bisa. Nak restoran resminya, ya, nak makan nak ngoyakkan yang sekian ratus ribu. Itu 110.000, macam 10 makan. Sama ST pula itu. Dia 10.000, dia sisi berdua cuma paling. Siapa yang lebih menikmati? Itu. Ya, balik ke qanaah tadi. Wa ghinaka qabla faqrika wa hayataka qabla mautika. Nah, ini nihai. Ya.
wa hayata qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Wa iyadzubillah min dzalik. Mumpung masih hidup, ya kita diberi Allah kemampuan, kesehatan, kelapangan waktu, rezeki yang ada kita gunakan untuk taat, untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ikhwan, kamu ini ya Allah duit kelebihan. Ya, sebagaimana antum saksikan ada orang ya Allah lebih duit di haji-hajinya, mumpung kita lagi punya duit kita nikmati. Beli motor baru 3-4 bulan ganti HP baru. Bininya beli tas, rego tas itu 40 juta. Ya Allah, gitu. Rego tas sampai segitu. Ada yang belasan juta paling kecil, sepatu juga macam itu. Ya Allah, itu dia. Maka kita yang punya Allah rezeki banyak juga, kita versi akhirat. Mumpung aku jadi orang kaya, mumpung aku boleh bagi ke semua orang. Manfaatkan untuk umat, manfaatkan untuk akhirat kita. Dia berani banyak kedudukannya, aku berani juga banyak kedudukannya. Tapi beda. Dia bakal dihisab berat oleh Allah. Kita bakal dihisab dengan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanim hamsan qabla hamsin syabab baka qabla haramikah. Karena masa muda, masa gagah, masa kuat, masa masih semangat. Kalau sudah sebe, jasad kita tidak mampu, walaupun kemauan kita ada tinggi. Nak nambah belajar, nak sudah tidak mampu lagi kita. Macam kita gambarkan, mana waktu sudah tidak cari lagi keluar malam lagi, ningoklah dah pacar lagi dengan jelas, butuh kacamata, butuh apa. Mumpung kita masih muda, sehat agak keberasa komika, masa sehat sebelum datang masa sakit, faragaka, dan masa kosongmu, luangmu sebelum datang masa sibuk. Jadi carilah alasan untuk berbuat kebaikan, hadir majlis taklim, hadir solat berjamaah, cari sibuk satu alasan untuk aku hadir, bukan cari sibuk satu alasan untuk jawaban kalau dah hadir tadi. Itu salah. Jadi seribu alasan. Ngapa yang dimaksud di hadir? Ane tidak maksud di, ane pengen ngapa? Ngapa yang hadir di majlis itu? Padahal jauh, iya, karena di majlis itu ane dapatkan ini, dapatkan ini. Wah, sebut segala 1001. Ya, karena inilah kepaksa dia aku hadir. Ya, beda dengan simpulan tadi. Tidak hadir apa? Hujan lah, sibuk lah, capek kerja lah, ini sakit lah, ini macam-macam. Kita ada alasan. Ngapa kita datang? Karena di tempat itu ketemu banyak orang yang soleh. Rumah itu rumah aulia Allah. Di majlis itu aku dengarkan qasidah, aku dengarkan dakwah, aku dengarkan ilmu, aku dengarkan segala macam. Macam-macam alasan kita dapat. Ya, untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadaman 'abdin wallahu a'lam bis. Sampai sini Allah. Insyaallah mudah-mudahan majlis kita hari ini apa yang datang dari Rasulullah SAW kita dengar, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masa muda kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, masa sehat, masa mampu, masa kosong, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Untuk malam hari ini ba'dal maghrib kita punya majelis, tidak di lawang kita tapi ziarah ke Mogan, majelis zikir ziarah ke Mogan. Ba'dal maghrib kita akan buka majelis taklim dulu dengan pembacaan kitab Tanqihul Qaul Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab Hadis Imam Syuuti tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan fadail amal. Ya, kemudian pada sholat isya, ya mungkin adzan itu sekarang 7:04, adzan sholat mungkin setengah 8, setelah sholat ba'diyah kita langsung ziarah. Ya, ziarah mungkin sampai jam 8:30 paling lama, insyaallah kita sudah bubar. Kalau sempat kita pengen gabung ke majelis di Darul Arifin, ya majelis Dalil Khairat, insyaallah taala. Kemudian malam besok jatuh ikhwan rahmatullah untuk kita hadir majelis zikir ziarah Datuk Agil setelah majelis di Kampung Muarok. Setelah Kampung Muarok pada maghrib, pada isyanya kita hadir majelis zikir ziarah Datuk Agil insyaallah taala. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, dan untuk hari Rabu malam Kamis insyaallah setelah dari waspada maghrib kumpul di Al-Haddad, lalu pada isya kita ziarah ke pemakaman oleh Seberang Ulu. Sabtu Hall Ustaz Al-Habib Al-Arabillah Bentuk Ahmad bin Hasan Habsyi. Ya, pagi ada pembacaan zikir yang beliau amalkan, lalu sambung dengan burdah 6:04 mungkin dimulai. Setelah itu setelah sarapan dengan ziarah ke Maghrib Sahibul Hall Habib Ahmad bin Hasan Habsyi,
Lalu nanti jam 9.30 baru dimulai acara hallnya. Tentang harinya kita hadir insyaallah Hall Al-Habib Al-Billah Ali bin Salim Madahi di Kampung Kenduruan. Lalu besok malamnya, besok hari Ahad, kita akan menghadiri acara Hall Al-Habib Al-Billah Umar bin Ahmad bin Syahab. Kemudian pada hari Selasa insyaallah kita boleh juga mudah-mudahan diberikan Allah kemampuan untuk menghadiri Hall Al-Ustaz Nawawi dan di 7 di pondok pesantren beliau di dekat makam beliau. Insya Allah. Ini Fatihah apa umum ke jenazah meninggal. Bagus. Oh, di mana? Di luar. Bagus. Marhaban. Insya Allah. Dan kita baca Fatihah dulu satu lagi undangan. Penyebutan berislam 1 Muharram Senin 15 Juni Ba'dal Isya Majelis Sultan Mahmud Badaruddin di Masjid Agung. Acara Tahun Baru Islam hari Senin malam Selasa Ba'da Salat Isya di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikromo. Jelas ya? Ini penceramahnya siapa? Ya, Abu ya Dr. Haji Muhammad Rusfi MAG. Penceramah dosen UIN Raden Fatah. Masuk Ponpes Arafah Lampung. Ya. Itulah beberapa undangan-undangan acara hall dan pengataan Tahun Baru Islam. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Jadi untuk Senin depan kita libur. Insyaallah ketemu Senin depannya lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة والمسلم وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله عداد النصر والحمد لله بالبدء فتح بالقوت وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنور صلى الله عليه وسلم الله في ذنوبنا ويستغفرنا قلوبنا وقد حاجة من هدي نذر صبر الدراء إلى أرواح والدينا والدكم خاصة أماتنا أماتكم المسلمين عامة ثم إلى رسول سيد محسن بن علي الحداد وكافة أمواتنا أموات المسلمين عامة إن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته إن الله يتقبل أعمال تجوز سيئاتهم ودخل في قبره روح من شر العمل ولا نتي الشفاء بكل داء والأمراض السقم والألم سلسلة من أصل الشفاء حبائب بن شيبان بن علي الله بن عمر وكل شيبان حضر معنا ووقف عنا ومن أصاب مرض سلسلة من ذكرنا من مسلم الهدي ويولدات بن دحلان وكل من أوصانا بشفاء إن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إن الله تعالى لكم لطمانا وباتا تتقوا بالاستقامة فيختم لنا ولكم الصلوات في خير العفو إلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله رب العالمين